Good morning students. In today's class we are going to start with where we stopped yesterday. Yesterday we have been talking about accounting equation, which is an equation which proves the equivalency between assets and equities. Okay, so two terms which are of importance here are assets and equities. Equities refer to the claims on assets. The term assets you should be knowing by now. Assets refer to the properties owned by the business and equities refers to the claims upon the assets. Okay. So, the equities or the claims can be divided into two as we have seen yesterday, owner's equity and outsider's equity. Okay. Owner's equity is referred to by the term capital and outsider's equity is referred to by the term liabilities. So, at any point of time the total assets of a business should be equal to the total of capital plus liabilities. Okay. So, that is what is being expressed over here. A is equal to C plus L. Eventually it will come out like this: A minus C minus L is equal to 0. That is assets minus liability minus capital would be 0. And yesterday we said today we will be seeing some examples. So, these are some business transactions. So, we had discussed in the beginning itself that we will be recording only business transactions in accounting. Okay. So, business transactions are transactions which should be involving money or money's worth, and that should be able to be expressed in the terms of money. Okay. So, transactions are here and this portion explains the equivalency between assets and equities. So, we will see how each transaction makes a change with regard to assets and equities, or in other words liability plus capital. So, the first transaction is started business with cash rupees 30,000. Started business with cash rupees 30,000. So, when you have a transaction, the first thing that you have to do is identifying the aspects. So, we had seen that it is based on dual aspect concept or double entry principle, wherein we will be recording two aspects of each and every transaction. Okay. So, there are two aspects, there should be two aspects. So, the first thing is identifying what all are those two aspects. So, in this transaction, see for example, business started with cash 30,000. So, what all are the two aspects? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുക? ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക 30,000 രൂപ വെച്ച്. സോ ദ ഓണർ ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് 30,000 റുപ്പീസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. സോ റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ഈസ് ക്യാഷ്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓണറുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? Capital, അല്ലേ? So, cash and capital are the two aspects over there, and you should be able to tell me by now where does cash belong and where does capital belong. Capital naturally comes under the term capital. ഈ പറയുന്ന സിയിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ വരിക and cash comes under A or assets. Okay. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ assets is equal to liability എന്നുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ അസറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അസറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. സോ വെൻ സമ്മൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് 30,000 ഈസ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് നാച്ചുറലി ദ അതർ 30,000 ഗോസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഹിയർ ദ ഇക്വേഷൻ വുഡ് ബി 30,000 plus 0. We have written stock over here because the next transaction includes stock. Okay. So 30,000 plus 0 is equal to 0 plus 30,000. Why? Because ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിലാണ്. ഒന്ന് അസറ്റിൽ പെടുന്ന ക്യാഷിലും മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റലിലും. സോ നിങ്ങൾ 30,000 എന്ന ക്യാഷിലും 30,000 എന്ന ക്യാപിറ്റലിലും എഴുതുമ്പോൾ there is a justification for the first transaction. Okay. So, moving on to the second transaction, purchased goods for cash rupees 7,000. So, again for cash, even if it is not mentioned for cash, it should be understood that it is a cash purchase. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കുക. ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പർച്ചേസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു 7,000 രൂപയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് പർച്ചേസസും അല്ലേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. തീർച്ചയായിട്ടും ജേർണലൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു 7,000നെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വൈ? ബിക്കോസ് when we purchase goods, the goods are with us. Okay, goods നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ? ബിസിനസ്സാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൈവശം ആ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്കിൽ ആ 7,000 ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം.
പക്ഷേ അത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള നമ്മളുടെ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ്, അതിൽ നിന്നും ഒരു 7,000 രൂപ കുറയുന്നുണ്ട്. പകരം ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് 7,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഹാസ് കം ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്. അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. സി, ആദ്യത്തെ കേസിൽ ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷും ഗുഡ്സുമാണ് ആ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ട് വരിക. സോ രണ്ടും ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിയും, ഇഫക്റ്റ് എല്ലാം കഴിയും. സോ 30,000 ക്യാഷിൽ നിന്നും 7,000 കുറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 23,000 now because the cash has been paid to purchase goods. Again, സ്റ്റോക്കിൽ 7,000 worth stock has come in. സോ 7,000 സ്റ്റോക്ക് പുതിയതായിട്ട് എമർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 23,000 പ്ലസ് 7,000 ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല. ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല. സോ അഗെയിൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ വി ഗോട്ട് ഈസ് 23 plus 7 is 30,000. Here as well 30,000. So equal to മുൻപും ശേഷവും we have 30,000. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുക, ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഇക്വലൻസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാത്രം ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇക്വിറ്റീസ്. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ₹6,000. പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് ₹6,000. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. സോ 6,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ വെരി വെൽ ഇംപ്ലൈ ദിസ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വെറിൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിലൈഡ്. പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആവുക. സോ ദിസ് 6,000 ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്, വെറിൻ ദിസ് 7,000 വാസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ബിക്കോസ് ക്യാഷ് വാസ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി സോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാഷിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. 23,000 റിമൈൻസ് 23,000, whereas the stock has increased by 6,000 again. So 7,000 plus 6,000, stock becomes 33,000. ക്യാഷ് റിമൈൻസ് 23,000. ഇവിടെ 0 എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ 23,000 പ്ലസ് 13,000 ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ. When it comes to right side, you have to be very careful over here because creditors worth ₹6,000 has emerged. Why? Because it is a credit transaction. ആരായിരുന്നു creditors? ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ creditors ആരായിരുന്നു? To whom the business owes money. ആർക്കാണോ ബിസിനസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ളത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ളത്? Of course, when the business has purchased something on credit for which the business hasn't paid something, naturally that is a credit transaction wherein it results in emergence of a group of persons called creditors. Creditors എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ അവിടെ എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറലി ആരായിരിക്കും? ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് the total പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു മേക്ക് ടു അതേഴ്സ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇക്വിറ്റി തന്നെയാണ് ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓണേഴ്സ്, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 6,000 becomes creditors and 30,000 is capital. So again 23 plus 13, 36, 6 plus 30, 36. Okay, so next is cash paid to creditor 5,000. That is cash and creditor. അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് two aspects ആയിട്ട് വരിക. So cash paid, naturally cash is decreasing. 23 minus 5. 5,000 രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് 5,000 രൂപ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലേ? സോ 23 minus 5, 18,000 വരും. ഗുഡ്സിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 13,000 വരും. ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 6,000 ആയിരുന്നു, അവർക്കാണ് 5,000 ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. സോ 6,000 minus 5,000, now the creditors are only 1,000 because there was a liability of 6,000 for which 5,000 was already paid. Okay, so ഇനിയുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,000 ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഇവിടെ 0 തന്നെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ അഗെയിൻ 30,000. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥ എന്താ? 18 plus 13 ആണ് എവിടെ വരിക? അസറ്റ് സൈഡിൽ വരിക. 1,000 plus 30,000 ആണ് എവിടെ വരിക? ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരിക. സോ ടോട്ടൽ അഗെയിൻ 31,000. ഹിയർ ആസ് വെൽ 31,000. ദ ഇക്വേഷൻ റിമൈൻസ് ദ സെയിം. And final payment is paid, final transaction is paid rent for ₹800. Paid rent. The two aspects are, one is cash. Whenever there is a payment or receipt
one aspect would be cash. Okay, so when rent is paid, cash is involved and rent is involved. Rent എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസിനും ഇൻകത്തിനും ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല, ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ല when it comes to accounting equation. So we should be expressing it either with respect to assets or with respect to liability. Okay, so cash again naturally is an asset. 800 രൂപ കൊടുക്കുക ചെയ്തേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് 18,000 ആയിരുന്നതിൽ നിന്നും വീണ്ടും 800 രൂപ കുറയുന്നുണ്ട്, becomes 17,200. Now cash becomes 17,200. ഗുഡ്സിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, അതായത് സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഇറ്റ് റിമൈൻസ് 13,000. സോ 17,200 പ്ലസ് 13,000 എന്നുള്ളത് ആണ് അസറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇനി ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, സോ 0. അതേസമയം ക്യാപിറ്റലിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റലിന് ചേഞ്ച് വരിക, ഇത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേന്ന്. പക്ഷേ വെനെവർ ദർ ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് യു നോ ദാറ്റ് വെൻ എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് കുറയുകയല്ലേ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും, എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അത് ആരുടെ ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് ബാധിക്കുക? നാച്ചുറലി ദ പ്രോഫിറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു the owner അല്ലേ. അപ്പോൾ whenever there is an expense that implies the amount available to the owner is getting reduced or the claim of the owner is getting reduced. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 800നെ ഇവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. So far the claim of owner or the capital was 30,000. Now it becomes 30,000ൽ നിന്നും 800 കുറയുമ്പോൾ it becomes 29,200. So here 29,200 plus 1,000 that is 30,200 വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ വരും. 17,200 പ്ലസ് 13,000 again 30,200. So that means there is equivalency between assets and liabilities or equities no matter how many transactions are happening. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അസറ്റിലാണോ ലയബിലിറ്റിയിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അസറ്റിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക, ലയബിലിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി the same. The amounts would be the same on both asset side and liability side, depicting the accounting equation or proving the accounting equation to be right. Okay, so ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പോർഷൻസ് പറയുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ബുക്കിൽ എഴുതി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്.